गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक अमोलक रचना है जीवन श्री संत भाई राम किशन जी का अखीरला भाग। आओ प्यार नाल सरवण करन दी कोशिश करिए जी। साध संगत दी सेवा तीर्थ यात्रा तो उत्तम है। एक 500 रुपया किसी ने अगे आन रखिया कि आप तीर्थ यात्रा करो। भाई साहब जी ने कहा, साड़ी तीर्थ यात्रा डेरे दे आए गए दी सेवा है या सतगुरु रामदास साहब जी का दरबार श्री अमृतसर है। होर असां किधर जाना है? साडा आवन जान मुक चुका है। तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम है। हाँ, तीर्थ राज हरिमंदर है जिथे साईं दा अखंड कीर्तन अठे पैर हुंदा है ते जिस दी महिमा श्री गुरबाणी विच लिखी है। पर वो कहन लगा, जरूर किरपा करो, जरूर जाओ जरूर जाओ। श्री भाई साहब जी ने तां किवें भी ना मनिया, पर एक साध भाई जवाहर जी ने कहा कि महाराज मैनू कलो, मैं जांदा हां। भाई साहब जी ने उसनू कहा कि तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। साडे सतगुरु जी दे घर नाम तीर्थ है। इस तीर्थ विच बैठ के जो जी दया करनी है सो गुरमत दसदी है कि तीर्थां पर कीते दाना तो श्रेष्ठ है। तीर्थ नाम है, जी दया दान है। पर साध ने हट कीता। संतां ने 100 रुपया उसनू दे के कहा, अच्छा भाई जा देख ले किन्ना को फल तीर्थां ते होण दा मिलदा है। पर एक चेता रखी, गुरधामां ते जावें तां चरण धूड़ लई आवीं। 100 रुपया वो लै गया ते बाकी रुपया संतां ने किते लोड़ दी थां खूही धर्मशाला आदि ते खर्च कर दिता। साधु तीर्थां ते फिरदा फिरदा वापस शाहपुर आ गया, पर चरण धूड़ लियावणी भुल गया। जिस वेले वापस शहरों बाहर पुज्जा तां चरण धूड़ चेते आई। फिर डरिया। बाहर मेला लगा होया सी मुसलमानां दा, जो हर साल चेतर विच शाहपुर लगदा है। उथों साध ने धूड़ लैके बन लई ते डेरे आ गया। उसदा उड्डिया चेहरा, थकिया शरीर ते खिंडाव दा प्रभाव संतां ने तकिया पर जणाया कुछ नहीं। पहलां एहो गल पुछी, चरण धूड़ लियाया है? वो साध पुड़ी अगे रख के बेनती करन लगा, जी मैं बड़े बड़े संतां दी ते बेअंत संगतां दी चरण धूड़ आंदी है, पर ये नहीं दस सकदा कि किथों किथों आंदी है। देखो केडा तीर्थ यात्रा दा फल लगा कि महापुरखां दे सामने असतवाक कह रहा है। गहर गंभीर भाई साहब जी उस दियां गल्लां सुन के मुस्कुराए ते बोले, बलिहार बलिहार। अच्छा भाई, सवा दा प्रसाद करो ते वरताओ। जो साध मुड़ डेरे आ गया है। भला होवे सी। संतां ने उस वेले जुड़ी साध संगत विच साधु दा भांडा नहीं बनिया। सिੱਖੀ असूलां विच ਇਹ गुण विशेष सी कि हूं तिस दे चौखनी है, आप ठगाए लोकां पाणे। कई वेर भले पुरख कुसंग विचों आयां नू सत्संग मंडल विच बिना समोध कीते ले लैंदे हन ते सत्संगत दी पां नाल जीव नू अपने अवगुण आप समझे पै जांदे हन ते ਉਹ मैल ਧੋ के निर्मल हो जांदा है। ਇਹ रस्ता ਵਧੇਰੇ असर वाला हुंदा है जो भोलियां नू सुधार देंदा है। अगला है गुरु पर भरोसा ते भरोसे दा असर। एक भाई हरी सिंह नाम दा सिंह पटवारी दा काम करदा किसे तरह पकड़िया गया। मुकदमा होण लगा। उगाइयां ऐसियां पईयां कि फर्द जुर्म लग गया। जिस दिन हाकम ने हुक्म सुनावना सी, भाई हरी सिंह ने भाई साहब जी पास जाकर बेनती भेजी। भाई साहब जी ने गुरु दरबार दी चरण धूड़ी दिती कि पास रखनी ते शब्द दा पाठ करना। ऐथे उथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला। हाकम जिस वेले हुक्म लिखण लगे कलम ना चले। जद हुक्म लिखण लगे विरुद्ध
ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਲਮ ਰੁਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਫ ਦਿਲ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨ ਸੋਚੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਬਰਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚ ਦੱਸ ਓਏ, ਕੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪੀਰੇ ਕਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਸੱਚ ਦੱਸ। ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਲ ਸੰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਕਮ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਅਚਰਜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਦਿਨੀ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੇਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਐਉਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀਵ ਦਇਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਤੇ ਜੈਨ ਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਭੋਲ ਤੁਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਦੁਖੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦਾਰੀ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਦਇਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਰਾਣੀ ਅਹਿਲਿਆ ਬਾਈ ਮਾਰੂਥਲੇ ਦੀ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਦਿਨੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹਲ ਵਾਉਂਦੇ ਬੈਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਘੱਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਐਸੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਟ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੱਧੀ ਖੁੱਚੀ ਜੂਠ ਦੇ ਟੁੱਕਰ ਸਿੱਖ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝ ਕੇ ਅੰਨ ਪਕਵਾ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਰਣ ਤੱਕ ਆਪ ਖੁਆ ਕੇ ਸਦਗਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਅਣਜਾਣਤਾ ਦਾ ਵਧਿਆ ਜੋਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੂਠੇ ਮਿੱਠੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਟੁੱਕ ਪਵਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਭਾਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਟੁੱਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਭਾਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਲੱਦਾ, ਐਵੇਂ 2-4 ਟੁਕੜੇ ਲੈ ਆਇਆ। 2-4 ਵੇਰ ਖਾਲੀ ਮੁੜਨ ਤੇ ਮੁੜ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਢੂੰਡਦੇ ਉਸਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਫਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਭੁੱਖੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੀਵ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧੁਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਉਹ ਵੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਰ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਤੱਕੇ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ, 5 ਆਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਕਾਂਤ ਥਾਵੇਂ ਜੋੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਡਾਢੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਦੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਬਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਉਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਬਾਬੂ ਤਿਲੋਕ ਚੰਦ ਜੀ ਸਿਖੂਜੇ, ਜੋ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨ, ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਇੱਥੇ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਆਪ ਨੇ ਐਵੇਂ ਮੱਥੇ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਟੇਕੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਪ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਸਨ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਆਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੰਗ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅਸਾਂ ਡੇਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਗਨ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5-7 ਸਾਧ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਆਪ ਕੈਂਸੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਰਸ ਭਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧੁਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦਿਆਂ ਆ ਮੁਹਾਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਧੁਨ ਮਿਲਾ ਦੇਈਏ। ਆਪ ਦੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਤੇ ਇਹ ਆਰਾਧਨਾ ਬਹੁਤ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਡਿੱਠੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਆਪ ਲਈ ਹੋ ਬੀਤੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਗਿਆਨੀਆਂ ਹਾਰ ਆਪ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਰਨਹਾਰ ਬਿਰਧ ਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚਤੁਰ ਜੀਵ ਐਸੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜੋ ਆਤਮ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਜੋਤ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਂਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਰਨਹਾਰ ਬਿਰਧ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਕਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਪੂਜਦੇ ਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੇ ਪਰ ਆਪ ਸਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਪ ਤੋਂ ਲਾਭ ਅਮਿਤ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੇ ਆਉਂਦੇ। ਧਰਮਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਲੀ ਵਿਛਾਈ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਮਸਨਦ ਤਕੀਆ ਜਾਂ ਗਦੇਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਸੰਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਸਹਿਚਾਰੀ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਡਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਫਿਰ ਕੇ ਡੇਰੇ ਵੇਖਦੀ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਕਾਈ ਵੇਖਦੇ ਉਦਮ ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਪ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ। ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਥਾਈਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਥੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮੰਡਲੀ ਸਮੇਤ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡ ਫਰੂਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਾ ਸੀ। ਉਦਾਸੀ ਬਾਬਾ ਕਰਮਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ ਫਿਰੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਢੋਲਕੀ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਲੈਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਲਾਪਣ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਦਗਦ ਹੋ ਕੇ ਝੂਮਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸੰਗਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਆਪ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਕਰਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਇਆਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਅਮੋਘ ਬਚਨ ਦਿਓ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਗੰਢ ਪਵੇ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦੀ ਜੜ ਹਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀਰਾ ਜੰਮੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ।
ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਜਲ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੂਜੀ ਛੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਲ ਛਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੁਜੰਗੀ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਪ ਭੁਜੰਗੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸੰਤ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਚੋਲਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਨਾਮ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰੇ ਬਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ, ਕਥਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ, ਕਰਨੀ ਦੇ ਸੂਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ ਕੀਰਤਨੀ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੱਟਰ ਤੋਂ ਕੱਟਰ ਨਾਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਂਦਾ। ਕਈ ਆਰੀਆਂ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਪਜਾਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਲਵਾਇਆ ਤੇ 25-25 ਤੇ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਚੁਮਾਇਆ। ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਕ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਆਪ ਦੇ ਬਚਨ ਸਦੀਵ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਪ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਾਕ ਕਿਸੇ ਉਮਾਹੂ ਉਬਾਰ ਵੇਲੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਲਈ ਆਪ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਧਰੇਵੇਂ ਦਾ ਖਾਰਾ ਖੂਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰੇਵੇਂ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਜੋ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੋਂ 14 ਮੀਲ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਰਗੋਦੇ ਤੋਂ 8 ਮੀਲ ਉਰੇ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੋਂ ਜਲ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਤ੍ਰਿਖਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੱਧੀ ਮੀਲ ਦੀ ਵਾੜ ਤੋਂ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤਾ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਖੂਹੀ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ ਜਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਇਸ ਖੂਹੀ ਦਾ ਜਲ ਖਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਧ ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੂਹੀ ਦਾ ਜਲ ਖਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੂਹੀ ਦਾ ਮਿੱਠਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਿਆਓ ਜਲ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਆਓ, ਨਾਲੇ ਪਤਾਸੇ ਲੈ ਆਓ, ਖੂਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾਸੇ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਖੂਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਲ ਕੱਢਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਜਲ ਛਕਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਛਕਿਆ। ਸਵਾਦ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਲ ਖਾਰਾਪਨ ਛੱਡਦਾ ਗਿਆ। ਜਲ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਦਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਲਦੀ, ਫਿਰ ਗਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਧਰੇਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਪਰ ਹੋਇਆ। ਗਾਲਬਨ ਧਰਮਸਾਲ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘਰ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਭ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਰੜੇ ਲਹਿਣੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਾਮਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਰੋਣਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਅਮ ਕੇ ਸ਼ੌਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਕਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਲਦਾ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਹਿਣੇਦਾਰ ਖੋਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਬੁਲਾਓ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਬੁਲਾਉਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਫਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ।
ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਉਸਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਚਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਨਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਾਕ ਕਹੇ, ਪਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕ ਝੱਲ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਰੁਪਏ ਸਾਥੋਂ ਲੈ ਲਵੋ, ਪਰ ਵਿਆਜ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁਰਖਤ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਿਆਜ ਛੋੜ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੱਟੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਿਕਲਿਆ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਟੀ ਤੇ ਚੱਟੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਡੇਰੇ ਆ ਗਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਰਕਮ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੁੜ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚੇ ਸਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਸੀ। ਚੋਰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਕੇ ਪਾਸ ਮੈਂ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚੇ ਹਨ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮਾਲ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੀ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਇਆ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟੀ ਵੀ ਲੱਗੀ, 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਆਏ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਦਿਆਲੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਰਵੈਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨੇਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਇਛਰਾ ਦਾ ਬਰਗੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਰੋਣਾ ਕਿ ਅਮ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਆਪੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਰਕਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ 5 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਆਪੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹੇ ਦੇਣਦਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਾਤਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਲਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਚਾ ਲਾ। ਬਰਗੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਲਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਾਵਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਸ੍ਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਗਾਈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਾੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ, ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸਲ ਰੁਪਏ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਲੈਣੇ ਹਨ ਸਾਥੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਝੂਠ ਵਧਾਇਆ ਜੇ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਰਕਮ ਕਿਉਂ ਭਰਾਂ, ਆਪ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਝੂਠ ਮੈਥੋਂ ਛੁੱਟੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਅਸਲ ਵੀ ਤੇ ਬਨਾਵਟੀ ਵੀ ਛੋੜਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਗਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਐਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸੁਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਫਕੀਰ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਕੀਰ, ਸੱਚੇ ਹੀਰੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬਰਗਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਹੋਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਿਤ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲੁੜੀਂਦਾ ਰਾਮ ਜੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਫਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਰਦਾਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾ ਬੱਚਾ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਮਾਈ ਬੀਬੀ ਬਿਮਾਰ ਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਲ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ ਜਦ ਬਾਲਕ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾਣਾ। ਆਪ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਘ ਸਜ ਗਏ। ਆਪ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੰਘ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ।
ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵੇਰ ਡੇਰੇ ਕਥਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ, ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਦਿ ਵਾਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੀਰਤਨ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 4 ਵੇਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। 2 ਵੇਰ ਆਪ ਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਸੁਖਮਨੀ ਜਾਂ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰ ਨਾਲ ਪੜਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਉਸ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁੱਖ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਤਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਗ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 1-2 ਵੇਰ ਸੁਰ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਤ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਘਰ ਛਤਰੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛਤਰੀ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਧ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਕਈ ਵੇਰ ਘੰਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, 8 ਵਜੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੀ ਚੌਕੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਾ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਇਧਰੋਂ ਵੇਲਿਆਂ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨੀ। ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਟੁਰ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਥਾ, ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਹੋਣਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਥਾ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ 11 ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਆਪ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿਤ ਚਰਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੇਲੇ ਭਾਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸਨ, ਜੋ ਬੜੇ ਸੰਜਮੀ, ਸੰਤੋਖੀ, ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ। 25 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਡੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਖੀ ਸਨ। ਜੋ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਮੁਤਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਆਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਮਾਨ ਡੇਰੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘੱਟ ਸਨ ਤੇ ਸਦੀਵ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਰੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੀੜਾਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਭਾਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਸੇ। ਮੁੰਜ ਵਟਣੀ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਾਈ ਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵੰਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰਤੂਤ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਮੇਲ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੇਲਾ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਨਾ, ਭਾਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਚੇਲਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਚਲਾਣਾ ਤੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਸੰਤ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਸੂ ਸੁਦੀ 10 ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਕੱਤਕ ਸੰਮਤ 1945 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਦੀ ਵਾਂਗ ਉੱਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਟੇਕੀ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਰਿਹਾ ਦੀਵਾ ਅਚਣਚੇਤ ਬੁਝ ਗਿਆ।
पास बैठे साध ने उठ के वेख्या, दीवे विच तेल है, बत्ती है, हवा नहीं वगदी, फिर दीवा क्यों बुझिया। दीवा मुड़ बाल के जद साध ने भाई राम किशन जी वल तकिया तां आप तो पाठ दी आवाज़ नहीं सी आ रही। नमस्कार वाला सीस दलीस ते प्योया सी। कुछ चिर मगरों जा हिलाया तां आप दी स्वच्छ आत्मा नमस्कार विच ही प्यारे दे चरनी समा चुकी हुई सी। सेवक की ओढ़क निभई प्रीत। संत जी दे चलाने दी खबर सुन के गिरद निवाई संगत बहुत इकट्ठी हो गई। शब्द कीर्तन होंदे रहे। आप दी देह दा अंतिम संस्कार दरिया दे कंढे ते होया। अगला है मगरों महंत दी सेवा। आप जी दे पिछों भाई लुड़िंदा जी डेरे दे महंत थापे गए। आप संतां दे पूरनिया पर टुरे, पर शौक है कि पूरे 1 साल 4 दिन पिछों दुसहरे तो अगली 14 वाले दिन चढ़ाई कर गए। आप दे मगरों भाई शंकर दास जी महंत होए ते उन्हां दे मगरों हुण भाई हीरा सिंह जी महंत थापे गए हन। आप दा आचरण उच्चा सुच्चा है, सेवा उसी तरह करदे हन। सिमरन दी रौं सोहनी जारी है। गुरबाणी दे रसीए ते कीर्तन सोहना कर सकदे हन, पर कालां बहुत करन करके दिल दे पुरजे विच कमजोरी है। फिर भी सिमरन वाले नामी बंदे हन। खालसा हाई स्कूल शाहपुर दा बनना ते चिरंकाल तक जारी रहना बहुत कुछ आप दे प्रयत्न दा फल है। डेरे दी ओह संभाल ते परोपकार दी पिछली परपाटी आपने जारी रखी है। शाहपुर तो आके आपने पटियाले, शेरां वाले दरवाजे, गुरुद्वारा टिकाणा संत भाई राम किशन साहब जी दे नाम ते मुड़ आबाद कीता है। जीवन दी सादगी, सेवा ते सिमरन ये आप दे शरीर विच वेख के खुशी होंदी है कि गुरसिखां विच ऐसियां मूर्तियां अजे भी हन। ये जीवन पढ़ के पाठक जी हुण विचार करो कि असां की करना है। वड्डियां दे जीवन पढ़ के सुमत लईदी है। संत भाई राम किशन जी तो जो सिक्ख्या मिलदी है वो ये है कि असी सच्चे सिख बणीए। श्री गुरु रामदास जी ने सच्चा सिख बनन लई जो राह दस्या है सो ये है, इसनू पढ़ो, विचारो ते अमल करो। हाँ जी, वड्डियां दे जीवन पढ़ के सुमत लईदी है। संत भाई राम किशन जी तो जो सिक्ख्या मिलदी है वो ये है कि असी सच्चे सिख बणीए। श्री गुरु रामदास जी ने सच्चा सिख बनन लई जो राह दस्या है सो ये है, इसनू पढ़ो, विचारो ते अमल करो। वो है गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भलके उठ हर नाम ते आवे। उदम करे भलके परबाती, स्नान करे अमृतसर नावे। उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किल विख पाप दोख लै जावे। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे। बहंदियां उठदियां हर नाम ते आवे। हाँ जी, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे। बहंदियां उठदियां हर नाम ते आवे। जो सास गिरास ते आए मेरा हर हर, सो गुरसिख गुरु मन पावे। जो सास गिरास ते आए मेरा हर हर, सो गुरसिख गुरु मन पावे। जिसनू दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुरसिख गुर उपदेश सुनावे। जन नानक तूड़ मंगे तिस गुरसिख की, जो आप जपै अवरै नाम जपावे। जो आप जपै अवरै नाम जपावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।